آج ایک تو سب سے بڑی خوشخبری ہے سائفر کیس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور حاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس، ہم نے کل 4 پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 MP کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزل سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج جسٹس سطر مزن اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مزن اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔
थैंक यू। बहुत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है भैया एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान से ये गुजारिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपने हर पेज के ऊपर एक नंबर शेयर किया हुआ है। जिसको जहां पर पूरे मुल्क के अंदर शिकायत है, काइंडली आप तमाम से गुजारिश है मीडिया के तवज्जो से कि अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपकी शिकायत को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकें। उसमें दो चीजें आपने देनी है, एक तो आप जिस इलाके से हैं वो लिखें, अपना हल्का लिखें और अपना मुकम्मल नाम लिखें, और आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको नरेट कर दें ताकि आपकी शिकायत को बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सके। ये पूरे 2 दिन जहां भी आपके साथ मसला आता है काइंडली उस नंबर के ऊपर राब्ता करें, उस नंबर के ऊपर अपना तमाम पैगाम और अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करें ताकि आपकी कानूनी इमदाद की जा सके। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है गिरफ्तार हो 2 में? देखें, और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन उन केसेस में कोई जान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें भी हम बेल पिटीशन मूव कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे। इससे पहले तो मैं इस मीडिया के तवज्जुह से पूरी कौम को हकीकी आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूं कि इमरान खान को आज साइफर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल अलाउ कर दी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। इसके साथ क्योंकि आज मैं कोर्ट में जब बेल शुरू हुई तो ड्यूरिंग बेल मैं वहाँ कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने कहा जी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट के साथ रवैया रखा जा रहा है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से पेपर छीन रही है, प्रपोजर और सिकंडर को डराया जा रहा है। हमारे पास इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हम घरों में जा रहे हैं और घरों में छापे मार रहे हैं। तो हमारी एक पटिशन आई है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है 184(3) के तहत। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जजेस भी जहां मौजूद हैं उस पटिशन को फिक्स किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और दोनों जज साहबान जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए फॉर अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम इस पटिशन को अभी एड्रेस करते हैं। तो शुक्र है एक तो वो पटिशन एड्रेस हो गई और मैंने वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज 2 दिन एक्सटेंड किए हैं और इस एक्सटेंशन में हमारे पेपर जमा नहीं है और मुख्तलिफ एतराज़ात लग रहे हैं। तो अभी उस पटिशन पे भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। उन्होंने कह दिया है जज साहबान ने कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर पार्टी बराबर का इलेक्शन में हिस्सा ले, किसी को घरों में जाके तंग ना करें। मिस्टर जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आपने देखा है कि उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। हम हर चीज़ से बाखबर हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आज जो ऑर्डर आएगा इंशाअल्लाह, जो अगला टाइम आ रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जो लोग हरास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ईसीपी में जाएंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐसा ऑर्डर जाएगा तो हम अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। दूसरी बात, बेल पे आज बेल को आर्गू करने के लिए जज साहबान ने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर लिखा है, उन्होंने तो पूरा ट्रायल ही कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना क्वेश्चन था। मैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती तो फिर तो मुल्क के लिए खतरनाक होता कि हमको इस तरह की, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो उससे एक्यूज ने क्या बेनिफिट लिया है। तो इस पे प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सकी। और साइफर पे पूछा कि साइफर तो प्राइम मिनिस्टर के पास डीकोडेड गया है, उसके ऊपर तो डी साइफर है, उसके ऊपर तो कोई कोड ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे, ऑनरेबल मिस्टर मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब और मिस्टर अतर मिर्ज़ा साहब ने जो क्वेश्चन किए, उनका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। तो आप देखें कि इस बेल को हाई कोर्ट ने इतना अरसा अपने पास रखना, बेल को महफूज कर लेना और इसका ट्रायल चलाना, ये सारी चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन है।
ہم رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشن میں جو ہم نے کروائے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے، اور کسی پارٹی نے ایسا نہیں کرا، ہر پارٹی نے 1 پیجر اپنا ایک ایجنڈا جمع کرا دیا ہے۔ ہم نے پورے پروسیس سے گزرے، اپنے رول سے گزرے، اپنے کنسٹیٹیوشن سے گزرے، اور ہم نے ساری چیزیں جمع کرا دی ہیں۔ اب ہمیں جو ہے بلے کا نشان وہ جاری کیا جائے تاکہ ہم اس جمہوری پروسیس کا حصہ بن سکیں، اور انشاءاللہ جمہوری پروسیس کا حصہ بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ 2/3 میجارٹی کیا عمران خان سویپ کر کے آئے گا۔